बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटे से डेयरी फार्म पर। यहाँ 8 भैंसें और 7 कोज़ हैं और इस फार्म के जो ओनर हैं माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है उनका। 70 साल उनकी उम्र है और वो अपने बचपन से ये कारोबार कर रहे हैं। कुछ साल पहले इनके पास 45 के करीब गाय थी, लेकिन अब इन्होंने सिर्फ 8 भैंसें और 7 गाय रखी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में उनके तजर्बा की बुनियाद पर डेयरी फार्मिंग के हवाले से मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। तो इस फार्म का जो व्यू है, इनके जो जानवर हैं, इनका जो शेड है, वो मैं आपको इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की नाम है तुहाडा? महमूद अहमद जी। अच्छा सर, दसियो कि इलाका केड़ा तुहाडा? देखो शोर। अंकल जी किन्नी देर तो जानवर रखे जे? हो गए 70 साल। माशाल्लाह काफी तजर्बा रखदे हो। हाँ जी, हाँ जी। ते ए दसो कि तुसी वीडियो शुरू करन तो पहले सानू दसिया ही कि पहले तुहाडे कोल 45 दे करीब गावां हन। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਕੀ वजह बनी ही कि तुहाडियां ਜਿਹੜੀਆਂ गावां ने हुण खत्म हो गईयां ने तकरीबन? सलाब आए 12 साल बाद ते मेरी कहा कैमिकल रुड़ के पानी दा सन और चढ़ी पाई है तो चढ़ी के नाल नुकसान हो गए। ओए होए होए। टीके शीके बड़े लवाए हैं, कैमिकल केड़ा सी ना जहर सी जी। वो कोर दी बीमारी पै गई सी। ते सारी दियां सारियां गावां खत्म हो गईयां हन कि कुछ बच भी गईयां कुछ हन? बच गई कोई 10 12। ते अंकल जी ਇਹ ਦੱਸਿਓ कि हुण तुहाडे कोल किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां ने? 8 मज्जां ने ते 7 गाइयां ने। अच्छा। 4 वैड़ियां ने ते 1 बच्चा। अच्छा सर, ਇਹ ਦੱਸੋ कि माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 7 ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? मेरी कहा हाँ तो कभी जिंदगी से हिसाब नहीं किया। अल्लाह टुकड़ देंदा है, हिसाब करिए ना तो फिर तो असं शामों पहले वेच सकते हैं। अच्छा डंगर जी। ते कुदरत रोटी मेहनत करी दी है तो टुकड़ पे अल्लाह बजाए। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ। ते इस काम दे विच हिसाब करिए ना तो असीं लोग नहीं बचा सकते। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? नहीं फायदा ही है सानू कि बचत है ना। बाहर फिर टोल लैने कोई घंटा 2-3 घंटे जी। वो ही साढ़े वास्ते कमाई। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। गाइयां फायदा देंदियां ने। गाइयां नूं पहले ना फिर टोरे ना बड़ा हुण गाइयां करदियां ने गर्मी जी। अगे नहीं हाँ गाइयां गर्मी कर। अच्छा हुण नस्लां बदल गई दियां अच्छा। ते 6 महीने कहना साढ़े वास्ते गाइयां वास्ते बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं नहीं इन्होंने कोई नहीं। ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हाँ ਨੇ जी हाँ जी। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ? गाइयां का फायदा ਤੇ गां आया भी ना चौंजा सूप आती है। अच्छा। गां नस्ली होए ਠੀਕ ਹੈ। है कोई 10 दिन छड्डिए ते सूप आती है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ और मझ तो है तेन पता 3-4 महीने लाई जाते। वैसे कोई 50 या 100 कड़ियां ना है नस्ली बइयां कोई महीना खंड सुकदियां ने, नहीं तो बहुतियां बइयां कड़ियां 4-4 महीने 5-5 महीने लगदियां। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂੰਦੀ ਹੈ? गां कड़ी 9 महीने सूंदी है तो मझ कड़ी 10 महीने। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ 1 ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵੇ ਉਹ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? दुध है कई गाइयां नस्ल वाली होंदा तो दुध पईयां देंदियां ने। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? मेरे कहा 7 महीने भी दे हर। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ मझां कड़ियां ने मईयां होण विचों चंगियां 100 ਜਾਂ 1-2 मझ कड़ियां दुध पई देंदियां ने। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਮਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ।
ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ ਖਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸਾਂ ਦੀ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚੋਕਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਪੱਠੇ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਦੁਪਹਿਰੀ? ਤੈ ਹਰੇ ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ? ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 10 ਸੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ ਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ 20 ਸੇਰ ਹੀ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਖਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਾਲਨੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਡ ਭਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਬਣ ਸੜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੱਝਾਂ ਤੇ 7 ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਬਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਇਹ ਛੱਡ ਖੜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਦਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁਣ ਸੌਣ ਭਾਦਣ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਜਰਾ ਗੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਐਸਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਨੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੁੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪੀ ਟੁਕਦਾ। ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਸਾਬਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਬਣ? ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਲਾ? ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਬਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਚੀੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਗਾਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਾਚੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਬਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਮਿਕਸ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੀੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੋੜ ਸਾਨੇ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਇਹਦਾ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਹੀ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਛੂੜੀ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਬਾਦੀ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਚੰਦਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਾ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਖਰ? ਮੁਖਰ ਕਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿੜਗੀ ਕਰੀਆ ਪਾਣ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੀਮਾ ਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਸੜੇ ਜਾਂ ਗੋੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਕਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ? ਸੋਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਮ ਸ਼ਮ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਗ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਮਰਸੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੁਕਰ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਦੀ ਨਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ 15-20 ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 4 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਲਾਦਮ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਾਈਆਂ ਫੇਰ ਫੂਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੇ ਘਾਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪੇ ਕਸ਼ੋਰ ਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਚਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ 'ਚ? ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਮਸਲਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਏਗਾ, ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹੀਏ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।